آپ کی خدمت میں مرزا مقصود ترنجن کے چینل سے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مزدوروں کے جو قوانین ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ میں جو ٹریڈ یونین کی جو فارمیشن ہے، اس میں جو ٹریڈ یونین کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اوپر بات کریں۔ کم از کم جو لوگ ٹریڈ یونین چلاتے ہیں، اس کے ممبرز ہیں یا بناتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یونین میں سب سے امپورٹنٹ چیز یونین کا آئین ہوتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف جو یونین ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین وہ دستاویز ہے جس میں یونین سے متعلق ہر بات جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، اور اس جو باتیں لکھی جاتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور جو لاء میں اس کو پورا کیے بغیر جو ہے وہ یونین کا آئین نہ تو مکمل ہوتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ یونین رجسٹریشن جو ہے نا وہ حاصل کر سکتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ مثلاً یونین کا نام، یونین کا ایڈریس، یونین کے اغراض و مقاصد، یونین کی جو ایگزیکٹو باڈی یا مجلس عاملہ، ان کے عہدیداران کی فہرست، عہدیداران کی ذمہ داریاں، فائنانس کی جو ہے وہ مناسب دیکھ بھال، فائنانس کہاں استعمال ہوگا وہ، ممبرشپ کی فیس، منتھلی فیس، یونین کے جو مالی معاملات ہیں اس کا سالانہ آڈٹ، کے جو اسیٹس جو ہے وہ اگر خریدنے ہیں تو اس کا طریقہ کار، کس جو ہے وہ عہدیدار کو کتنا جو ہے نا وہ ہاٹ کیش جو ہے وہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ جنرل باڈی جو ہے وہ جنرل باڈی کا کورم، یونین کے الیکشن، یونین کے الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کا تعین کیسے ہوگا، وہ یونین کے الیکشن جو ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوں گے یا خفیہ رائے دہی کے لیے کس سے ہوں گے، اور آخری عام طور پہ جو بات کہ یونین کے جو ہے وہ اگر یونین کو ختم کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ یہ وہ امپورٹنٹ ہیڈز ہیں جو کہ آئین کے اندر جو ہے وہ جن کا اظہار ضروری ہے۔ اس میں اضافی طور پہ جو ہے وہ یہ بھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں کہ جو ہے وہ جیسے اغراض و مقاصد ہے مزدوروں کی ویلفیئر، تو نہ صرف یہ کہ جس ادارے کی یونین ہے ان کے اس کی ویلفیئر، بلکہ جو اور مزدور ہیں آئین میں جو ہے نا وہ ہم لکھ سکتے ہیں، اور مزدوروں کی جو ہے وہ ویلفیئر کے لیے اور ان کے لیے اجتماعی جدوجہد کے لیے جو ہم خیال یونینیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ یونین جو ہے نا وہ کوآپریٹ کرے گی، یا ان کے ساتھ تعاون جو ہے نا وہ کرے گی، یا ان کے ساتھ مل کے جدوجہد کرے گی۔ پھر اسی طریقے سے یہ کہ جو ممبرشپ فی ہے وہ اگر یونین کی کافی نہیں ہے تو یہ ہم آئین میں جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جو یونین ہے وہ جو ہمدردین ہیں یا جو ہے وہ کوئی اضافی جو ہے نا وہ فنڈنگ کر سکتے ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ ان سے جو ہے نا وہ فنڈ لینے کا یونین کو جو ہے نا وہ اختیار ہے۔ پھر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو یونین ہوتی ہے اس کے دو امپورٹنٹ جو ہے نا فورم ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ اس کی مجلس عاملہ ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ چیئرمین، صدر، جنرل سیکریٹری، فائنانس سیکریٹری، سینئر وائس پریزیڈنٹ، جوائنٹ سیکریٹری، انفارمیشن سیکریٹری، ویلفیئر سیکریٹری، انڈسٹریل ریلیشن سیکریٹری، لیگل سیکریٹری، کلچرل سیکریٹری، ایجوکیشن سیکریٹری، اور پلس جو ہے وہ ایسے جو بھی ہے یونین اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اپنی مجلس عاملہ کے جو ہے نا وہ عہدے چن لے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ یونین کے جو آفس بیئرز ہیں یا یونین کی جو ایگزیکٹو ہے اس کے جو ہے وہ ایک مختلف امور جو ہے وہ اس کی ادائیگی کے لیے ممبران مجلس عاملہ یا ممبرس ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ معقول تعداد میں جو ہے وہ رکھ لی جاتی ہے۔ یہ پوری جو ہے وہ جو کیبنٹ ہوتی ہے یہ جو ہے وہ 2 سال کے لیے جو ہے نا منتخب ہوتی ہے، 2 سال کے بعد جو ہے وہ
उसके जो है ना वो इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है। कुछ यूनियनें जो है वो अपने जो आइन में 1 साल की मुद्दत भी रख सकती हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा जो है वो यूनियन के एग्जीक्यूटिव जो है वो नहीं कायम रह सकती, बल्कि उसके दोबारा जो है ना वो इलेक्शन जो है ना वो करवाने ज़रूरी होंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि फिर आइन में लिख दिया जाता है कि इलेक्शन का क्या तरीका है, और जो इसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या जो जनरल बॉडी है उसकी मीटिंग्स का जो है वो दौरानिया भी आइन में जो है ना वो लाजमी लिखा जाता है कि जैसे जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी 3 महीने में लाजमी एक दफ़ा मीट करेगी, इसी तरीके से जनरल बॉडी जो है वो 6 महीने में जो है ना एक दफ़ा करेगी या साल में एक दफ़ा करेगी। जो जनरल बॉडी का इदारा है वो यूनियन का सबसे इम्पोर्टेंट इदारा होता है, इसलिए कि जितने भी मेंबर्स हैं और जो भी आप कोरम जो है ना वो तय करते हैं उन पर मुश्तमिल जो है वो जनरल बॉडी तश्कील पाती है। और जनरल बॉडी जो है वो जनरल बॉडी को ये अख्तियार होता है कि वो नई जो है ना एग्जीक्यूटिव कमेटी को मुंतखब करे, अगर आइन में जो है ना वो कोई तरमीमात करने की ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है कि कोई तरमीम की जाए, तो वो जनरल बॉडी की मंजूरी से हो सकती है। यूनियन के जो माली गोशवारे हैं, साल भर की जो आमदन और अखराजात हैं, उसका जब ऑडिट होता है तो एग्जीक्यूटिव तो ऑडिटर को अपॉइंट करके ऑडिट करवा सकती है, लेकिन उसकी जो फाइनल अप्रूवल है ऑडिट की वो जनरल बॉडी देती है। और जनरल बॉडी ही जो है ना वो इदारा होता है कि जब अगर आप यूनियन अगर ख़त्म भी कर रहे हैं तो जो है वो जो जनरल बॉडी की जो है ना वो परमिशन से जो है ना वो उसका तरीक़ेकार जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन जो है वो ये जो है ना वो पूरा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं यूनियन का, वो यूनियन के आइन में जो है ना वो लिखा हुआ होता है, और उसके तहत ये जो आइन होता है जब यूनियन रजिस्टर्ड होती है तो ये आइन भी जो है ना वो रजिस्टर्ड होता है। इसमें आप अपनी मर्जी से अमेंडमेंट नहीं कर, मतलब अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो जो रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन है उसके पास जो भी अमेंडमेंट है वो जनरल बॉडी की अप्रूवल वो सब आपको वहाँ से फिर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, उनको वहाँ पे जमा करवाना पड़ता है, और वो फिर उसको अप्रूव करके या उसको जो है ना वो सर्टिफाई करके आपको उसकी कापी वापस कर। तो जो आइन जिस वक्त मंजूर शुदा होगा यूनियन उस आइन के तहत जो है ना वो काम करे, अदरवाइज जो है जो बाकी इदारे वो फिर तमाम जो है ना वो इसी यूनियन के हवाले से जो है ना वो काम करते हैं। मसलन इसी तरीके से जैसे यूनियन के इदारे होते हैं, इसी तरीके से 3 जो है ना वो मरकज़ी अहदेदार होते हैं, जिसमें जो है ना वो आमतौर पर जो सदर होता है वो हेड ऑफ द यूनियन होता है, जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो कस्टोडियन ऑफ द यूनियन होता है, और इसी तरीके से जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो फाइनेंस के ऊपर जो है वो फाइनेंस का कस्टोडियन भी होता है, और वो सारे हिसाब किताब भी रखता है। तो ये इम्पोर्टेंट ओहदे हैं, ये जो है ना वो यूनियन का आइन है जो कि जो है ना उसको एक ढांचा पूरा फराहम करता है। और इस तरीके से यूनियन जो है वो अगर अपने आइन की पासदारी करते हुए अगर चलेगी तो वो ना सिर्फ ये कि उसके मेंबर्स की तादाद भी बढ़ेगी, वो कानूनी तौर पे भी सारे एक्ट कर रही होगी, और जब आप कानून पर अमल कर रहे होते हैं तो फिर आप जो है वो कानून पर अमल दरामद का मुतालबा भी कर सकते हैं, उसकी जो है वो जद्दोजहद भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना वो ये आज का जो है ना वो सेगमेंट था, टॉपिक था। और अगर इसके ऊपर आपको मज़ीद इसकी कोई वजाहत दरकार हो, इस पर आपका कोई सवाल हो या इस पर आपका कोई कमेंट हो, तो आप जो है वो तरंजन के जो कांटेक्ट करके आप वहाँ पर जो है वो भेज सकते हैं।